नमस्कार। सेंट जोसेफ्स कॉडंचेरी में पढ़ने वाले हिंदी विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आप लोग घर में सुरक्षित रहें और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई करें। നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ്, അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച 3 പാഠങ്ങൾ, അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാഠമായിരുന്നല്ലോ മാതൃഭൂമി കവിത. ആ കവിത मैथिली शरण गुप्त जी एഴുതിയ കവിതയായിരുന്നു. और वो मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि हैं. एक राष्ट्र कवि कौन होता है? सभी को राष्ट्र कवि नहीं कहा जाता. ഒരു ദേശീയ കവിയായിട്ട് അറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. तो उनमें क्या खास बातें थी? तो देखिए, सबसे पहला जो वो आता है देशभक्ति, राज्य स्नेहम. दूसरा है मानवतावाद और तीसरा प्रकृति चित्रण. ये 2 बातें अगर किसी एक कवि में होती हैं तो उसे राष्ट्र कवि कहा जाता है. अपने देश के प्रति प्रेम, मातृभूमि जो कविता है उसमें देश के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पर उस देश के प्रति समर्पण, ആ ത്യാഗ മനോഭാവത്തെയാ ആ കവിതയിൽ കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പാഠം, जो दूसरा पाठ था वो है बेटी के नाम. आप लोगों ने पिछले साल यानी 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कई तरह के पत्र पढ़े, जिसमें सूचना पत्र था और औपचारिक पत्र. इस तरह के हमने पत्र पढ़े. लेकिन इस साल 12th स्टैंडर्ड में 12वीं कक्षा में हमें केवल जवाबी खत, जिसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर ही इस साल हमें पढ़ना है. ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് ആ പാടെ ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എങ്ങനത്തെ കത്തുകളാണ് നമ്മൾ अनौपचारिक पत्र എന്ന് പറയുന്നത്? जो इनफॉर्मल लेटर है वो किस तरह का पत्र होता है, ये हमें आगे हम बताएंगे. बच्चों, दूसरे पाठ के आधार पर हम पत्र के विषय में पढ़ेंगे. अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर. तो सबसे पहले ये इनफॉर्मल लेटर अगर मित्र के नाम पर है तो उस लेटर की रूपरेखा, ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ കത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ച രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, അപ്പോൾ ചില കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് പഠിക്കണം. പരീക്ഷ ഇത് 8 മാർക്സിന്റെ വരുന്നത്. मित्र के नाम पत्र है तो राइट हैंड साइड जो दाईं तरफ है वहां हमें देखिए सबसे पहली जो पंक्ति है एड्रेस, वीट एड्रेस, और यू कैन गिव परीक्षा भवन, ये लिख सकते हो. कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है. दूसरी पंक्ति में, इन सेकेंड लाइन, दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है डेट देना है. और तीसरी पंक्ति में आप जगह का नाम दीजिए. आप पब्लिक एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, इसलिए कभी भी आप अपने स्कूल का नाम और अपने प्लेस का नाम, जैसे कॉडंचेरी, सेंट जोसेफ्स, अपना नाम कभी मत दीजिए. यह केवल किसी दूसरी जगह का ही आपको बताना है. नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं या फिर केरल दे सकते हो, नई दिल्ली दे सकते हो, बिहार दे सकते हो, राजस्थान दे सकते हो, कोई भी प्रदेश दे सकते हो. लेकिन कॉडंचेरी या आपके स्कूल का नाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहना है. समझ में आ गया बच्चों? तो आगे चलते हैं. जहां पर नई दिल्ली लिखा है उसी के एकदम सामने, ठीक सामने आपको एड्रेसिंग, संबोधन देना है. संबोधन में कई तरीके हैं. അപ്പം സംബോധനം ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പം
അതിന് പല രീതികളുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പ്യാരെ മിത്ര അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയ മിത്ര എന്ന് കൊടുക്കാം. അഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ തന്നെ അടുത്ത വരിയില്ല നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ സപ്രേം നമസ്തേ എന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളെക്കാളും മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട്. ഇപ്പം അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ കത്താണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിളുടെ പേരിൽ കത്താണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ग्रैंड पेरेंट्स उनके नाम पर अगर पत्र है तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द और जो लिखना है. प्यारे प्रिय के स्थान पर हमें देना है पूज्य पूज्य पिताजी. मित्र के स्थान पर पिताजी आ जाएगा. और यहाँ सप्रेम नमस्ते, इसमें कोई आपको अलग नहीं लिखना है. नमस्ते दे सकते हो अलग, या फिर प्रणाम എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വലിയ മാറ്റം ആവശ്യമില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ നമസ്തേ എന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രണാം എന്ന് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെറ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒരു പേജിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 2 പാരഗ്രാഫായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് അനൗപചാരികമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാം, വീട്ടുകാരെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടന്റിലാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വിവരിക്കേണ്ടത്. तो 2 पैराग्राफ आपको 2 अनुच्छेद लिखने हैं. वो अनुच्छेद जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ अंत में हमें स्वनिर्देश എൻഡിങ് പാർട്ട് ലെറ്ററിന് എന്തായിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മിത്രന്റെ പേരിൽ കത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്, अपने बारे में स्वनिर्देश क्या देना है. तुम्हारा मित्र या फिर तुम्हारा अभिन्न मित्र. बच्चों समझ में आया? तुम्हारा मित्र या फिर आपका मित्र भी कह सकते हो. लेकिन നമ്മളെക്കാളെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ തുമ്ഹാരയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആപ്കാ എന്ന് കൊടുക്കണം. ആപ്കാ, आपके पिताजी അല്ലെങ്കിൽ आपका बड़ा भाई, इस तरह. फिर नाम और पता. ये एक लेटर की रूपरेखा है. अगर छोटे बच्चे हैं, हमसे छोटे हैं, तो उसमें हमें यहाँ पर बदलने की आवश्यकता है. ഇവിടെ നമ്മളെക്കാട്ടിയും പ്രായം കുറവുള്ള അനുജന്മാരോ അല്ല അനിത്യന്മാരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയ പിന്നെ മാറ്റം വരും. ഇവിടെ വരുന്നത് മേരെ പ്രിയ അനുജ്, मेरे प्रिय अनुज, या फिर दे सकते हो मेरे छोटे भाई. यहाँ पर शुभ आशीर्वाद, यहाँ पर आपको लिखना है शुभ आशीर्वाद. वो अभिवादन के रूप में आएगा, शुभ आशीर्वाद. शुभ आशीर्वाद केवल अपने छोटे भाई या छोटे लोगों के लिए ही आएगा. बड़ों के लिए प्रणाम, സമപ്രായക്കാർക്ക് നമസ്തേ അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടന്റ്. और यहाँ पर फिर चेंज हो जाएगा. तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे पिताजी जो खत लिख रहे हैं उसके मुताबिक स्वनिर्देश में हमें यहाँ पर परिवर्तन करना है. तो बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया कि एक अनौपचारिक पत्र की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए. അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി മാത്രമായിരിക്കണം. ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതുപോലെ ഫിൽമി സമീക്ഷയില്ല. അതുപോലെ ഓരോ ലെസൺസ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ ലെറ്ററിനെ പറ്റി പഠിച്ചത്. ജവാബി പത്ര, മറുപടി കത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെസണിൽ പഠിച്ചത്. അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബാദുഷ ജഫറിന്റെ മകളുടെ പേരിൽ മകൾ അയച്ച കത്തിന്റെ മറുപടി കത്തായിട്ട് അവിടെ
മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹാദൂർ ഷാ സഫർ ആ കത്തയക്കുന്നത്. അതാ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ വായിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണല്ലോ നെഹ്റുജിയുടെ സ്പീച്ച്. സ്പീച്ചിന് ഹിന്ദി പറയും ഭാഷൺ. അപ്പൊ ഭാഷൺ എങ്ങനായിരിക്കണം, ഒരു പ്രസംഗം എങ്ങനായിരിക്കണം, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ വായിച്ചത്. അപ്പൊ ഭാഷന്റെ രൂപരേഖ, ഭാഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനായിരിക്കണം, അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമായിരിക്കും. प्रिय विद्यार्थियों, अब हम हमारे तीसरा पाठ मेरे भारतवासियों, जो नेहरू जी का भाषण है. तो एक भाषण हिंदी में कैसा लिखा जाना चाहिए उसके संबंध में, ഒരു സ്പീച്ച്, ഒരു പ്രസംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, അതിനെ പറ്റിയാ നമ്മളത് പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു പ്രസംഗം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. സബ്സെ പഹലെ വിഷയ, ആ ടോപ്പിക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ സങ്കേത നമ്മുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. हमें भाषण कैसे शुरू करना है, एक अच्छा भाषण कैसा होना चाहिए, इसकी रूपरेखा हम बता रहे हैं. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് आदरणीय अध्यापकों, अगर वो विषय स्कूल के संबंध में है तो आप अध्यापक दे सकते हैं. अगर वो किसी दूसरे के विषय में है तो आदरणीय मान्य जनों, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. प्रिय दोस्तों, नमस्ते. नमस्ते दूसरी पंक्ति में രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഇത് നമസ്തേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അഡ്രസ്സിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും അത് എഴുതാൻ പാടില്ല. നമസ്തേ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളവിടെ പറയേണ്ടത്. ആജ് മേ ആപ്കെ സാമനെ ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളുണ്ടാകും. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഏത് വിഷയം വന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളെ ആദ്യം പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സ്മോൾ പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 4-5 പാരാഗ്രാഫായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട്. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ പരീക്ഷയിൽ 8 മാർക്സിന്റെ എസ്സേ ടൈപ്പ് ചോദ്യമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് അവസാനം നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടന്റ് ഏകദേശം ഒരു 1-2 പേജിനടുത്ത് വരും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിങ് സെക്ഷനായിട്ട് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് കൊടുക്കണം. അവസാനം എഴുതി കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനാ ജയ് ഹിന്ദ് കൊടുത്ത് അവിടെ നിർത്തുക. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. ഏകദേശം 2 പേജിൽ നമ്മുടെ നിബന്ധാത്മക അല്ലെങ്കിൽ എസ്സേ ടൈപ്പ് ചോദ്യം വരുമ്പം ആ സെക്ഷനാ ഭാഷണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലെസണിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ആ ലെസണിൽ വന്നേക്കുന്ന ഏതൊരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് कोई भी अनुच्छेद लेकर उसके संबंध में 3-4 ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്, ചരിത്ര ചിത്രം. അത് ഏതൊരു വ്യക്തിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആരെ പറ്റി നമ്മുടെ ലെസനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരാളെ പറ്റി ആയിരിക്കും അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു 6 മാർക്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്സ് അവിടെ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ, സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധമേ ഹമേ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയില്ല, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. ചരിത്ര, ആ വ്യക്തിയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വിശേഷതകൾ, അല്ല പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ, നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും അവിടെ നമ്മളെടുത്ത് പറയേണ്ടിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് സംക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊടുത്ത പാരാഗ്രാഫിനെ 1/3 പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതണം. പ്രസി റൈറ്റിംഗ്, ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പ്രസി റൈറ്റിംഗ് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രസി റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം നമ്മുടെ
ആ കൊടുത്ത പാരാഗ്രാഫിന് ലൈൻസ് അതുപോലെ എഴുതാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആശയം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആ ആശയം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളത് ചുരുക്കി എഴുതണം. ആ ചുരുക്കി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശീർഷക് ഒരു പുതിയൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം. ആ പാഠത്തിന്റെ പേരല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ പാരാഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച ആ പാരാഗ്രാഫ് അതിന്റെ ആസ്വാദം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ ശീർഷക് അവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ 3 പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്, അതിൻ്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് എന്താ ലഭിച്ചത്, അതിനെപ്പറ്റിയ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ.